Seventh English. Today we'll be starting with another interesting topic, part of speech, conjunctions. So before we proceed with that, we'll be starting with a small motivation quote. Then we'll get to know about Mysore. Then we'll start with conjunctions. Okay. First, I shall read the second half of the sentence. If you are determined to learn, no one can stop you. If you are not willing to learn, no one can help you. So you need to have the willingness and determination to learn. If at all that is the scenario, no one can stop you. Even if you are motivated but not willing to learn, you are procrastinating it, then it doesn't work out. Even if people see many things, do a task, it will not help you. No one can help you. So self-help is the best help. What do you know about Mysore? Famous place in Karnataka? Yes, it is one of the districts in Karnataka. Yes, absolutely right. Also, it is called as City of Palaces, cultural capital of Karnataka. It is also called as Sandalwood City. Why so? Because of its rich heritage and its culture. It is also called as Sandalwood City. Why? Because of its strong sandalwood industry that it has. ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ಮೈಸೂರು ಬಂದ್ರೆ ಆ ಸೀರೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗದೆ ಇರಲ್ಲ. It is famous for the silk sarees and sandalwood products. Right? It is also recognized for its craftsmanship. And you won't believe, it was tagged as cleanest city among 476 cities in 2018. Among 476 cities surveyed, among 476 cities that were surveyed, Mysore was considered as the cleanest city. Mysore Palace, a very famous one, which is being looked about, and that too, especially in the month of September, October, during Dasara season, it is very famous, right? It was designed by British architect Henry Irwin, and it also features blend of Hindu, Mughal, Rajput, and Gothic styles. So this is all about Mysore. Do you know anything about conjunctions? If you have any thought that you can share with me, or what you know about Mysore, what do you know about conjunction? Can let me know. Okay. Students are saying that it is one of the parts of speech, correct? It is one of the parts of speech. Apart from part of speech, what is it about? One of the 8 parts of speech. Okay. One of the is a word used to join. ಗುಂಪಾಗಿರೋ ಪದಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. It is either used to join group of words or phrases or sentences. ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಒಂದು ಸೇರಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಸರಿದೆಯಾ ಮ್ಯಾಮ್? Is there any other name for this? Yes, we do call it as linkers, link words, or
connectors. Linkers, uh, connectors. These are all the other names to it. I went to the park. This is one sentence. Okay. I went to the park is one sentence. I played with my friends. ಪಾರ್ಕ್ ಹೋದ್ರಿ ಒಂದ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸು. ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡಿದ್ರಿ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ. ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗೇವ್ ಮೀ ಅ ಬುಕ್. ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗೇವ್ ಮೈ ಬುಕ್. ನನ್ನ ಬುಕ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ತಿರ್ಗಾ ಕೊಟ್ರು. ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗೇವ್ ಮೈ ಬುಕ್. ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗೇವ್ ಮೀ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಎರಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ಗಳು. ಇದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಪಾರ್ಕ್, ಐ ಪ್ಲೇಡ್ ವಿತ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗೇವ್ ಮೈ ಬುಕ್, ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗೇವ್ ಮೀ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್. ಈ ಎರಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಸೇರಿಸಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಪದ. ನಾನು ಪಾರ್ಕ್ ಹೋದೆ, ನಾನ್ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು? ನಾನು ಪಾರ್ಕ್ ಹೋದಾದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡಿದೆ. ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇಡ್ ವಿತ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ಒಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇಡ್ ವಿತ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಪಾರ್ಕ್ ಹೋದೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನನ್ ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಳಸಿರೋ ಆಂಡ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ? ಈ ಎರಡು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಸೇರ್ಸೋದಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಿದೀವಿ. ಅದ್ರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋ ಪದವಾಗಿ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಆಂಡ್ ಇಸ್ ಬಿ ಅ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಟೂ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಎರಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಸೇರ್ಸೋದಿಕ್ಕೆ ಈ ಆಂಡ್ ಆಗಿರೋ ಪದ ಇನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದೀವಿ. ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗೇವ್ ಮೈ ಬುಕ್ ಅಂಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗೇವ್ ಐ ಬುಕ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ಮೀ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನನ್ನ ಬುಕ್ ನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲವು ಗಿಫ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ರು. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಜೊತೆಗೆ ನಡೀತಿದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ. ಐ ಲೈಕ್ ಕಾಫಿ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್. ಐ ಲೈಕ್ ಕಾಫಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಐ ಲೈಕ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಐ ಲೈಕ್ ಕಾಫಿ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಕಾಫಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ. ಏನದು? ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಗಳು ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಹೇಳುವಾಗ ಅಂಡ್ ಅನ್ನೋ ಪದನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಇದೊಂದು ಪದ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಫ್ರೇಸಸ್ ಆರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಇದ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳ ಏನು? ಲಿಂಕರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಲಿಂಕ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಕನೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್? ಅದರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? ಖಂಡಿತ ಇದೆ. 3 types of conjunctions are there.
coordinating, subordinating, ಮತ್ತೊಂದು correlative conjunctions. Coordinating conjunctions ಅನ್ನೋದು join two independent sentences. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಡಿಕೇಟು ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎರಡು ಪ್ರೆಡಿಕೇಟು ಇರ್ಬೋದು. ಆಯ್ತಾ? ಎರಡು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ನ, ಎರಡು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಒಂದು ಸೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಸಬ್ಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, it joins dependent and clause. These correlative conjunctions, here we can understand that it always appears in pairs. Pairs ಆಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ನೈದರ್ ನಾರ್, ಐದರ್ ಆರ್ ಇಂತಹ ಪದಗಳನ್ನ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿನೇ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು. as pairs. ಆ ಪದಗಳನ್ನ ಯಾವ್ದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. either you can eat cake or biscuits, either or. neither nor. Not only but also. ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು ಇದೆ. ನೋ ಸೂನರ್ ದ್ಯಾನ್. ನೋ ಸೂನರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಬರುತ್ತೆ. ನೋ ಸೂನರ್ ದ್ಯಾನ್. ಇಂತಹ ಪದಗಳೆಲ್ಲ ಕೋರಿಲೇಟಿವ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸೋದು. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ? ಫಾರ್, ಅಂಡ್, ನಾಟ್, ಬಟ್, ಆರ್, yet, so, though, although, since, because. These kind of words we use as subordinating conjunctions. And remember this mnemonic word, fan, balls, or coordinating conjunctions. Correlative conjunctions are not much. These many words are always used in pairs. No sooner than, not only but also, either or, neither nor. Okay? Right. First, we'll start up with coordinating conjunctions. ಮೊದಲು ನಾವು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ meaning as it joins two independent clauses. Shall I erase this second half? Subordinating conjunction or correlative conjunction erase ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ? Here I hope you have made a note of it. I mean, remember that we use coordinating conjunctions to join two independent clauses. So coordinating conjunctions are
fanboys, for and not, but, or, yet, so. Independent clauses. It means that independent clause andre ಏನು IC andre independent clause has minimum one subject and verb. Has minimum one subject and verb. Also, it gives complete meaning. IC ಅಂದ್ರೆ independent clause. Okay. IC ಅಂದ್ರೆ independent clause. ಈ coordinating conjunctions ನ independent clause, ಎರಡು independent clause ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಸೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ವರ್ಬ್ ಇದ್ದೇ ಇರತ್ತೆ. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವು, ಡೂಯರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ದಿ ಆಕ್ಷನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೆವಾದ ನಡೀತಿದೆ, ಯಾವ ಕೆಲಸ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದೀವೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ, ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು. Also, I had told we'll be using these conjunctions fan, boys, for and not, but, or, yet, so. For, ಈ ಫಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರೀಸನ್ ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಯಾಕೆ ಒಂದು ವಿಷಯವಾದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ. ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ರೀಸನ್. ಅಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು ಇದೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಲೈಕ್, another thing also you like. Additionally, ಅಡಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇದೆ. ನಾರ್, ಇದೂನು ಇಲ್ಲ ಅದೂನು ಇಲ್ಲ. There are no options. You can't do either of these. Okay, but one is positive, another is negative. I slept early but couldn't wake up early in the morning. ನಾನ್ ಬೇಗನೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಆದ್ರೆ ನನ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದೇಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ ಬೇಗ ಏನ್ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆದ್ರೆ ನೀವ್ ಎದ್ರ ಇಲ್ಲ. ಒನ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಅದರ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಕಾಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಆರ್, ಆಪ್ಷನ್, ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಚಾಯ್ಸ್. At that point of time, we use this conjunction or. Yet, it gives a similar meaning to still. Okay. I went early to the bus stop, yet I missed the bus. ನಾನು ಏನೇ ಬೇಗ ಹೋದ್ರು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಗೆ ಇದ್ದಿದ್ರು ಸಹ, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಬೇಗ ಹೋಗಿದ್ರು ಸಹ ನಾನು ಬಸ್ಸನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಮತ್ತೊಂದು, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಯಾಕೆ ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಹೇಳೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಸೋನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಯು ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಔಟ್ ದಿ ರೀಸನ್. At that point of time, you use this conjunction so. I was sick, so I did not go to the school. I did not go to the school. ನನ್ಗೆ ಹುಷಾರಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. When you are telling out the reason, you use this conjunction so. ಯಾಕೊಂದ್ ವಿಷಯ ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವಾಗ ಈ ಸೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಇವನ್ ಯು ಯೂಸ್ ಫಾರ್, ಕರೆಕ್ಟ್, ನಿಮ್ ಡೌಟ್ ಕರೆಕ್ಟೇ, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ.
It doesn't happen like that. Okay. When you're telling the reason, another thing didn't happen. At that point of time, you use this conjunction so. Now, using these words, we shall see few sentences. Okay. ಸೊ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳ ಕೆಲವು ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ನ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಇರುತ್ತೆ, ವರ್ಬು ಇರುತ್ತೆ, ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮಗೆ ಕೊಡತ್ತೆ. ಶಿ ಮಿಸ್ ದ ಟ್ರೈನ್, ಅವಳು ಟ್ರೈನ್ ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಸ್ಕೂಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ, ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಯು ಶುಡ್ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್, ನೀವು ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್. ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದೇ ವೆಂಟ್ ಹೋಮ್, ಅವ್ರ ಮನೆಗ್ ಹೋದ್ರು. ಅವರು, ದೇ ಅನ್ನೋದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ವೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಬ್. ಸೊ ದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಸ್ ವೆಲ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟೋದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ವರ್ಬ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೀನಿಂಗ್. ನಾನೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನ ನೋಡ್ತೀನಿ, ನಾನೊಂದು ಮೂವಿನ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ವಾಚ್ ಅಂದ್ರೆ an independent clause is a combination of at least one subject and predicate. It expresses complete thought. Now, using this fan voice conjunctions, we'll join sentences. Okay. The shop assistant did not give a refund. Refund ನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಎರಡೂ ನಡೀಲಿಲ್ಲ. It's not like one is happening, no other is not happening. Two things are not happening. So we use this conjunction nor. ಎರಡೂ ನಡೀಲಿಲ್ಲ. Both the sentences are negative. Didn't exchange, also didn't give a refund. The sun was already shining. Dash, it was middle of the summer. The sun was already shining. ಯಾಕೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಶೈನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಮ್ಮರ್, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಫಾರ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹಂಗ್ರಿ. ಡ್ಯಾಶ್, ದ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಸ್ ಎಂಟಿ. ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹಸಿವು ಆಗ್ತಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ, ಏನು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಒನ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹಂಗ್ರಿ. ಮತ್ತೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್, ಏನು ಇಲ್ಲ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನು ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಹಸಿವು ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಏನಾದ್ರು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಿಗತ್ತ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಆದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದು ಎಂಟಿ ಆಗಿತ್ತು. ವೆರಿ ಹಂಗ್ರಿ ಬಟ್ ದ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಸ್ ಎಂಟಿ. ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ conjunction but. Sheila's clothes were dirty. She washed them. ಅವಳು ಬಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಕೊಳೆಯಾಗಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅವಳು ಒಗ್ದಿದ್ದಾಳೆ ಅಲ್ವಾ. ಕೊಳೆಯಾಗಿತ್ತು, ಅವಳು ಒಗ್ದಿದ್ದಾಳೆ. ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಡೀತಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಅದರ್. ಶೀಲಾಸ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ವೇರ್ ಡರ್ಟಿ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಳು ಬಟ್ಟೆನ ಒಗದ್ಲು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಗುಡ್ ಟ್ರೈ. ಯಾಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೊಳೆಯಾಗಿತ್ತು, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಟ್ಟೆ ಒಗಿದ್ಲು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೊಳೆಯಾಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವಳು ಬಟ್ಟೆ ಒಗ್ದಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೊಳೆಯಾಗಿದ್ದಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅವಳು ಬಟ್ಟೆನ ಒಗ್ದಿರೋದು. ಸೊ ಶಿ ವಾಶ್ ದೆಮ್. ರೈಟ್? ಗುಡ್ ಟ್ರೈ ಎನಿವೇಸ್. ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಇಡ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ದೋಸಾ ಫಾರ್ ಡಿನ್ನರ್? ಇಡ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೋಸೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಊಟ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ? ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಪ್ಷನ್, ಯು ಯೂಸ್ ದಿ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಆರ್. ಗ್ರೇಟ್.
ಸರಿ ಕಂಡಿಡಿದಿರಾ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಡು ಐ ಲೈಕ್ ಪಾಸ್ತಾ. ನನಗೆ ಪಿಜ್ಜಾನು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಪಾಸ್ತಾನು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಎರಡೂ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೀಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಪಿಜ್ಜಾ, ಐ ಲೈಕ್ ಪಾಸ್ತಾ. If at all the sentence was like this, one is negative and other is positive. Here it is in the scenario. Neither of these things you are liking. You don't like pizza nor you like pasta. So we use this conjunction nor. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಲ್ಲ. Does Shiva have any brothers dash sisters? ಶಿವಾಗೆ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದಾರಾ? ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣಂದಿರೋ ಅಲ್ಲದೆ ತಂಗಿಯರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದಾರಾ? ಆರ್ ಸೂಪರ್. We had dinner at Taj Hotel. Dash, it was last day before we left USA. ಯಾಕೆ ನಾವು ಡಿನ್ನರ್ ನ ತಾಜ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ದಿನ ಅವತ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆನೆ ನಾವು ಯುಎಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ತಾಜ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫಾರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಇನ್ನು 2 ಕ್ವಶನ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡೋಣ. ರಾಧಾ ವಾಸ್ ಆನ್ ಲೀವ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ. ಯಾಕೆ ರಜಾ ಹಾಕಿದ್ಲು ನೆನೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಹುಷಾರಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೀಸನ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್. ಫಾರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪೇನ್ಫುಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಡಾಕ್ಟರ್. ತುಂಬಾ ನೋವಾಗ್ತಿತ್ತು, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದೆ. ಯು ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ರೀಸನ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ದಿ ಡಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪೇನ್ಫುಲ್, ದ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪೇನ್ಫುಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಯು ಆರ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ದಿ ಡಾಕ್ಟರ್. ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆತರ ಇದೆಯಾ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್? ಓದ್ ನೋಡಿ. ಡು ನಾಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಲಾಕ್ ದಿ ಡೋರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈಟ್ಸ್. ಇದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಮಾಡಕ್ ಮರ್ತೋಗ್ಬೇಡಿ. ಗ್ರೇಟ್. So in today's class, we have got introduction about conjunctions. Also, we started this session with a small motivation quote. We got to know about Nama district, Mysore. It is also called as Sandalwood City, city of cultural capital of Karnataka. Right? Other names for Mysore, it was also regarded as cleanest city. 2018. We got a quick introduction to conjunctions. What is it? Its types. The other names of conjunctions was also mentioned. Coordinating conjunctions, mainly we use for and nor, but or yet so. Using these conjunctions, we solve few questions as well. Okay, so that is it for the day. We'll again meet in the next class. Thank you so much, friends. Thank you, teachers, coordinators, students. Jai Vidya Shakti. Jai Hind.